الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے فضائل و مناقب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین، مراد پیغمبر و داماد حیدر، فاتح روم و ایران، ناطق وحی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ تاریخ اسلام کا ایسا درخشندہ باب ہیں جن سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ آپ کے فضائل و مناقب و محاسن اور سنہری کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ جب ایمان لائے تو مسلمان مظلوم تھے۔ ہادی برحق علیہ السلام اور آپ کے ساتھی چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ وہ اسلام کی تاریخ کا پہلا دن تھا کہ بیت اللہ پر اسلام کا پرچم سربلند ہوا اور پہلی باجماعت نماز بیت اللہ میں ادا ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم بلا شبہ عظمت اسلام کی توقیر تھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی تعبیر تھے۔ آپ یکم محرم الحرام کے روز شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ سامعین، میں نے ابھی آغاز میں سورہ فاتحہ کی چند آیات تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے پوری سورہ مبارکہ میں رحمت کائنات کی شان، دین کی سربلندی اور اسلام کی نصرت اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی، اور سورہ فتح کا آخری رکوع تقریباً نبی کریم علیہ السلام کے جانثاروں کی تعریف و توصیف میں نازل ہوا۔ شاد باری تعالیٰ ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو لوگ ان کی صحبہ یا راہی میں ہے وہ کافروں کے مقابلے میں سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے فضائل سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ کو مراد رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد لا نبی من بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ نے شاہ فرمایا کہ شیطان بھی عمر بن خطاب سے پناہ مانگتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم وہ جرنیل ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ عظمت عطا کی ہے۔ قرآن پاک میں کل 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں آپ کی موافقت میں وحی نازل ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں 22 مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کا احترام اس طرح کیا کہ اسے وحی کے الفاظ سے سجا کر قرآن مجید کا حسن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمان ماؤں بہنوں کو جو پردہ ملا ہے تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی غیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نافذ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق وہ کامل مومن تھے کہ جن کا دل ہر وقت رسول خدا کی محبت میں دھڑکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور خاص اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ جب وہ ایمان لانے کے لیے آستانہ نبوت پر حاضر ہوئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت عمر کو سینے سے لگا لیا۔ پھر کیا تھا، حضرت فاروق اعظم کا سینہ ہمیشہ کے لیے کملی والے کی عقیدت و محبت کی اما جگہ بن گیا۔ ایک دفعہ حج کے موقع پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کعبۃ اللہ تشریف لائے۔ طواف کرتے ہوئے آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، حجر اسود تم صرف ایک پتھر ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا مولا تجھے چوما کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق ایسے حکمران تھے کہ آپ نے بادشاہت میں فقیری کی۔ حضرت عمر فاروق نے 10 سال حکومت کی اور اس 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آپ کا دور حکومت عدل و انصاف سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا خوف الہی تھا، فرمایا کہ لوگوں، اگر خدا نخواستہ دریا فرات کے کنارے پر
कोई कुत्ता भूखा प्यासा बिलबिलाता हुआ मर गया, क़यामत के दिन उमर खुदा की बारगाह में जवाबदेह होगा। 22 लाख मरबा मील के हुक्मरान होकर भी आपके लिबास में 14-14 पौंद लगे होते। क्या शान फरूकी थी कि कमली वाले के गुलाम बोरिया नशीन से दुनिया कांपती थी। गैर मुल्की सफीर अपने तासुरात बयान करते हुए कहता है कि मैंने बतौर सफीर दुनिया के बड़े बड़े बादशाह से मुलाकातें की, लेकिन जो रोब दबदबा, जो तमकनत और हैबत मैंने मदीना के खाक नशीन हुक्मरान हजरत उमर फारूक में देखी, वो मुझे दुनिया के किसी बादशाह में नजर नहीं आई। आखिरी साल हजरत उमर फारूक हज पर तशरीफ लाए। आपने काबतुल्लाह में जाकर काबा की चोट को पकड़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहादत की मौत पाने का सवाल करता हूँ। सामीन, मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख जो कि मुसलमानों के साल की इब्तिदा और यकम मुहर्रमुल हराम में ही हजरत उमर फारूक की शहादत का वाक़या रोनुमा हुआ। आखिरी साल हजरत उमर फारूक हज पर गए तो आपने काबतुल्लाह में जाकर काबा की चौखट को पकड़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहादत की मौत पाने का सवाल करता हूँ और तेरे हबीब के शहर में मौत चाहता हूँ। आपने अल्लाह के हुजूर जो शहादत की मौत मांगी थी वो बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुई कि फिरोज नामी पारसी जो कि आपकी फतुहात ईरानी से इस कदर नाला था कि उसके सीने में आपके खिलाफ जोश इंतकाम की आग भटक रही थी। सामीन, 27 या 28 जुल्हज की तारीख थी कि हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। फिरोज नामी माजूसी भी नमाजी के रूम में खंजर छुपाए पहले सब में खड़ा हो गया। उसने नमाज के दौरान ही खंजर निकाला और अमीरुल मोमिनीन को जहर में बुझे हुए खंजर से पैर दर पैर वार करके घायल कर दिया। मुराद रसूल के अज़्म हिम्मत के क्या कहने कि जख्मों से चूर मसल्ले के करीब जमीन पर गिर पड़े। सारा जिस्म खून से लथपथ है। गिरते ही बेहोशी की हालत में मुसल्ला इमामत हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के सुपुर्द कर दिया और उसे नमाज मुकम्मल की। हजरत उमर फारूक ने जख्मी होने के बाद पहला सवाल ये किया कि मेरा कातिल कौन है। मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम है तो आपने बुलंद आवाज से फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बे काबा की कसम, उमर कामयाब हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है कि उमर के कत्ल में किसी मुसलमान का हाथ नहीं, उमर का कातिल काफिर है। हजरत उमर फारूक को यकीन हो गया कि अब मेरी शहादत की ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया है। चुनाचा उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलवा कर कुछ नसीहतें की कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास जाओ और मेरा सलाम कहना और ये दरख्वास्त पेश करना कि उमर फारूक खादिम इस्लाम की हैसियत से नबी करीम अलैहिस्सलाम के पहलू में जगह चाहते हैं जो आपने अपने लिए रखी है कि हुजरा मुबारक आपकी मलकियत है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को जब इतला पहुंची तो आंखों में आंसू आ गए। आपने रोते हुए इरशाद फरमाया कि ये जगह बहुत कीमती है, कोई और होता तो मैं इनकार कर देती, हजरत उमर फारूक को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। आपके साहबजादे ने जब आपको खुशखबरी सुनाई तो आपने सजदा शुक्र अदा किया। हाज़रीन मजलिस को एक बार फिर वसीयत की और यकम मुहर्रमुल हराम को आप जाम शहादत नोश फरमा गए और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की इजाज़त पर आपको रोज़े रसूल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पहलू में दफन कर दिया गया। हज़रत उमर फारूक जब तक जिंदा रहे इस्लाम की जीनत बने रहे और दुनिया से गए तो आज तक इस्लाम रो रहा है और क़यामत तक रोता रहेगा। आपके तारीखी कारनामे रहती दुनिया तक जिंदा जावेद रहेंगे। अल्लाह ताला आपके दराजात को बुलंद फरमाए, आमीन। सामीन, शेर खुदा अली मुर्तज़ा ने अज़मत फारूक आज़म का खुलासा बयान करते हुए फरमाया, उमर बिन खत्ताब वो जलीलुल कदर इंसान थे कि मौला करीम ने मुनाफिकीन के दिलों में उनका रोब और दबदबा और अहले ईमान के दिलों में उनकी मोहब्बत और अकीदत पैदा कर दी थी। उन्होंने ईमान लाकर इस्लाम को तक़वियत बख्शी। उनकी हिजरत बाइस फतह नुसरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए बाइस रहमत थी। रब्बुल इज़्ज़त हमें अदल फारूक की नसीब फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।